నమస్తే, వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్. నేను గౌతమి. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. బలమైన ఫోరెన్సిక్ వ్యవస్థతోనే భారత్ అభివృద్ధి. ఎన్ఎఫ్ఎస్యు 3వ స్నాతకోత్సవంలో రాష్ట్రపతి వెల్లడి. ఏపీలో ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1535 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు. రాష్ట్ర పండుగగా అనకాపల్లి నూకాంబిక అమ్మవారి జాతర. ఎమ్మెల్యే కొనతాల వినతి మేరకు సర్కార్ ఉత్తర్వులు జారీ. సూపర్ 6 పథకాలలో భాగమే పింఛన్ల పెంపు అన్న మంత్రి. నంద్యాల పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జనార్దన్ రెడ్డి. దేశంలో నేరస్తులకు శిక్షలు పడి సామాన్యులకు న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకం కలగడమే సుపరిపాలనకు గుర్తింపు అని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పేర్కొన్నారు. గుజరాత్లో గాంధీనగర్లోని నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ 3వ స్నాతకోత్సవంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ముర్ము మాట్లాడుతూ దేశంలో న్యాయంపై ఆధారపడిన సామాజిక వ్యవస్థ ఉత్తమమైనదిగా తాము నమ్ముతామని తెలిపారు. సమాజంలో అన్ని వర్గాలకు, ముఖ్యంగా బలహీనులు, అణగారిన వర్గాలకు న్యాయాన్ని అందుబాటులో ఉంచడమే విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి బయటకు వచ్చే వారి లక్ష్యం కావాలని కోరారు. గత ఏడాది ప్రవేశపెట్టిన 3 కొత్త చట్టాల గురించి రాష్ట్రపతి ప్రస్తావిస్తూ పాత క్రిమినల్ చట్టాల స్థానంలో అమల్లోకి వచ్చిన 3 కొత్త చట్టాల ద్వారా న్యాయ వ్యవస్థ కొత్త మలుపు తీసుకుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్ఎఫ్ఎస్యు సహకారం బలమైన ఫోరెన్సిక్ వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుందని రాష్ట్రపతి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో 5 దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులతో సహా 1560 మంది డిగ్రీ పట్టాలు అందుకున్నారు. प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने लीग से हटकर अपने जिस शिक्षण और कार्य क्षेत्र का चयन किया है, इस क्षेत्र का महत्व निरंतर बढ़ रहा है. आज एक और आपके औपचारिक दीक्षा शिक्षा और एक चरण का अंत हो रहा है, तो दूसरी ओर आपकी जीवन यात्रा के आगामी चरण का शुभारंभ हो रहा है. इस मंगलमय अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ. आप सभी विद्यार्थीगण न्याय पर आधारित विकसित भारत के निर्माता की भूमिका निभाने जा रहे हैं. आप सब विश्व स्तर पर सुशासन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं. देवियों और स्वजनों, ये विश्वविद्यालय दुनिया में अपने तरह का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है. देश के सभी हिस्सों से विद्यार्थियों यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. मुझे बताया गया है कि 15 देशों के लगभग 70 विद्यार्थियों ने विदेशी विद्यार्थियों ने आज उपाधियाँ प्राप्त कर रही है. अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों में पकड़े जाना और दंडित होने का भय होना तथा नागरिकों में न्याय मिलने का विश्वास होना सुशासन की पहचान है. इस विश्वविद्यालय को और यहाँ के विद्यार्थियों को देश के सुशासन में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देना है. हमारे देश में न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है. विरासत और विकास के संगम के द्वारा हम एक ऐसे विकसित भारत को निर्माण कर रहे हैं जो न्याय पर आधारित रहेगा. पिछले कुछ वर्षों में गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक साइंसेस की भूमिका को मजबूत बनाने तथा इस क्षेत्र में सुविधाओं और क्षमता में विकास से जुड़ी अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं. शिक्षा मंत्रालय ने भी फॉरेंसिक साइंसेस के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समुचित योगदान दिया है. आपका विश्वविद्यालय इस प्रगति का प्रभावशाली उदाहरण है. मैं इस प्रयासों से जुड़े गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा इस विश्वविद्यालय के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ. आपके कुलपति डॉक्टर JM व्यास जी ने फॉरेंसिक साइंसेस के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है और पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं. मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और उनके कुशल नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय का विकास और आप सबका शिक्षण आगे बढ़ रहा है. ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है.
मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा फोरेंसिक साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल सर्विसेज, आईपीएस, डिफेंस, विजिलेंस, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड बैंकिंग और न्यायपालिका में कार्यरत लगभग 30,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुके। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहा जा सकता है कि महिलाओं में संवेदनशीलता के साथ साथ न्याय प्रियता तथा वंचित वर्गों के पक्ष लेने में की भावना अधिक प्रबल होती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। ये देखकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 85% या 85% से अधिक है। हमारी बेटियों की इस शानदार प्रदर्शन में मुझे संवेदनशील न्याय व्यवस्था पर आधारित विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देती है। कोई भी न्याय व्यवस्था तभी मजबूत मानी जाएगी जब वो सही अर्थों में समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों के लिए फोरेंसिक एविडेंस पर आधारित निष्पक्ष और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना आपका लक्ष्य होना चाहिए। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఇక తొలి రోజు మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ద్వితీయ భాషపై పరీక్ష జరగనుంది. కాగా ఇంటర్మీడియట్ 2 సంవత్సరాల విద్యార్థులకు ఒక రోజు తప్పించి మరో రోజు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1535 పరీక్షా కేంద్రాలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 10.58 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలు రాయనున్నారు. అన్ని పరీక్షా కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాట్లు చేసి ఆన్లైన్ లో ఉన్నతాధికారుల ఆఫీసులకు అమర్చారు. ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ను నో మొబైల్ జోన్ గా ప్రకటించారు. అలాగే పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి ఫోన్లు, స్మార్ట్ వాచ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు అనుమతి లేదని తేల్చి చెప్పారు. ఇక అధికారిక సమాచారం కోసం చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ కు మాత్రమే ఇంటర్ బోర్డ్ ఒక కీప్యాడ్ ఫోన్ ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పరీక్షలకు నిమిషం నిబంధన సైతం అమలు చేస్తున్నారు. అంటే పరీక్షలకు హాజరయ్యేవారు 1 నిమిషం ఆలస్యంగా వచ్చినా లోపలికి అనుమతించరు. దీంతో పాటు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ దగ్గర పోలీసులు 144 సెక్షన్ అమలు చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఇలవేల్పు అనకాపల్లి శ్రీ నూకాంబిక అమ్మవారి జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్, అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా అనకాపల్లి ఎంపీ ఎమ్మెల్యేల వినతిపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సానుకూలంగా స్పందించారు. అసెంబ్లీలో మాజీ మంత్రి అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు కొనతాల రామకృష్ణ, ఎంపీ సీఎం రమేష్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని కలిసి నూకాలమ్మ జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించాలని కోరారు. తక్షణమే తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి రవిచంద్రతో నూకాలమ్మ జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించడం కోసం ఏర్పాట్లు చేయమని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా అనకాపల్లి జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ భీమరశెట్టి రామ్కి మాట్లాడుతూ కోరిన వెంటనే నూకాంబిక అమ్మవారి జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించాలని ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడిన కొనతాల రామకృష్ణకు సీఎం రమేష్ కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి విన్నవించడం జరిగింది గత వారం. అలాగే ఈరోజు అసెంబ్లీలో సీఎం గారిని కలిసి చెప్పగానే వెంటనే తన ఛాంబర్కి పిలిచారు. పిలిచిన వెంటనే రామకృష్ణ గారు పండుగ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వెంటనే సానుకూలంగా స్పందించి వెంటనే రాష్ట్ర పండుగగా చేయాలని నూకాలం పండుగకి సీఎం పిఎస్ అయిన రవిచంద్ర గారికి మౌలిక ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మనకు ఎంతో గర్వకారణం. కొనతాల రామకృష్ణ గారు చేసిన కృషికి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా స్పందించి ఇద్దరూ కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర పండుగగా అనౌన్స్ చేయడం, మౌలిక ఆదేశాలు జారీ చేయడం మన అందరి అదృష్టంగా రామకృష్ణ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారనే మాటని ఈ సందర్భంగా జరుగుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. రవిచంద్ర గారికి సీఎం రమేష్ గారు ఈ కార్యక్రమంలో మన పార్లమెంటు సభ్యులు సీఎం రమేష్ గారు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లి నియోజకవర్గం నందివర్గం గ్రామంలో పింఛన్ల పంపిణీ పశుసంవర్ధక శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన గాలికుంటు వ్యాధి నిరోధక టీకాల కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ కూటమి మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన విధంగా సూపర్ 6 పథకాలలో భాగంగా పింఛన్లు 3,000 నుంచి 4,000, 4,000 నుంచి 6,000, 6,000 నుంచి 10,000, 10,000 నుంచి 15,000 చేశామని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా సరే పేద ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి పింఛన్ల పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు. నాడు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఏదైతే మాట తప్పిందో అటు సంక్షేమం ఇటు అభివృద్ధి రెండూ సమానంగా కూటమి ప్రభుత్వం హయాంలో పరుగులు పెట్టిస్తున్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో సాగుతున్నామని చెప్పారు. ప్రతి నెల 1వ తారీఖున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నందివర్గం గ్రామంలో పింఛన్ల కార్యక్రమం మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఏదైతే మా మేనిఫెస్టోలో మేము చెప్పిన విధంగా సూపర్ 6 పథకాలలో భాగమైనటువంటి ఈ యొక్క 3,000 పింఛన్ను 4,000, అదేవిధంగా 4,000 ఉన్నదాన్ని 6,000 మందికి, 6,000 ఉండేది 10,000, 10,000 ఉండేది 15,000 చేసి ఈరోజు ఆర్థికంగా ఎన్ని రాష్ట్రంలో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ పేద ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి అదేవిధంగా ఎవరైతే వృద్ధులు వితంతువులు ఉన్నారో వాళ్ళను ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కూటమి ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక పింఛన్ల కార్యక్రమమే కాదు, మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నాడు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఏదైతే మాట ఇచ్చి మాట తప్పినా కానీ అటు సంక్షేమం ఇటు అభివృద్ధి రెండూ సమానంగా తీసుకుంటూ ఈరోజు అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నాయుడు గారు కుటుంబ ప్రభుత్వంలో అటు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో అటు మోడీ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు గ్రామాలలో కూడా సీసీ రోడ్లు కూడా పరుగులు పెట్టిస్తాము. ఈరోజు ఈ యొక్క మండలంలోనే 5,35,75,000 రూపాయలు ఒక్క మండలం బనగానిపల్లె మండలంలోనే ఈ యొక్క పింఛనీ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తాము. ఏ రోజు కూడా 1వ తారీఖు ఖచ్చితంగా 199% మేము ఇస్తా ఉన్నాం. విశాఖ గాజువాక వద్దనున్న గంగవరం పోర్టు ద్వారా అక్రమంగా తరలించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న 17 టన్నుల ప్రభుత్వ పీడీఎస్ బియ్యాన్ని సివిల్ సప్లై అధికారులు సీజ్ చేశారు. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన కూటమి ప్రభుత్వానికి సవాలు విసిరిందనే చెప్పాలి. విశాఖపట్నం గంగవరం పోర్టు నుండి అక్రమంగా ప్రభుత్వానికి రేషన్ బియ్యాన్ని సముద్ర మార్గం ద్వారా తరలిస్తున్న విషయం సివిల్ సప్లై అధికారులు గుర్తించారు. 8 లక్షలు విలువ చేసే 16,500 కేజీల పీడీఎస్ బియ్యం గంగవరం పోర్టు సమీపంలో పెదగంటాడ దుర్గానగర్ గోడౌన్లో అక్రమంగా నిల్వ చేసినట్లు సివిల్ సప్లై అధికారులు గుర్తించారు. ఈ విషయంపై సివిల్ సప్లై అధికారి కృష్ణ గాజువాక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ కేసులో నిందితులుగా గుర్తించిన గోపాలపట్నంకు చెందిన చెల్లిబోయిన విజయగాంధీ, తమిళనాడుకు చెందిన గణేష్లను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. కాగా విశాఖపట్నం కేంద్రంగా కొందరు రేషన్ డీలర్లు మాఫియా పెదగంటాడ గాజువాక మల్కాపురం ప్రాంతంలో పేదల బియ్యాన్ని పక్కదోవ పట్టించి అడ్డుకున్న కొందరు అధికారులకు ముడుపులు ఇచ్చి గంగవరం పోర్టు ద్వారా పేదల బియ్యం తరలిస్తున్నారనే విషయం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. డిసెంబర్ నెలలో ప్రభుత్వ ఆదేశాలు ప్రకారంగా పోర్టుకు దగ్గర ఉన్నటువంటి సిఎఫ్ఎస్ గోడౌన్స్ని తనిఖీ చేయడం జరిగింది. శ్రావణం సిఎఫ్ఎస్ గోడౌన్, సిఎఫ్ఎస్ గోడౌన్, విపిఎల్ సిఎఫ్ఎస్ గోడౌన్ కూడా తనిఖీ చేయడం. అందులో ఉన్న బియ్యాన్ని మేము టెస్టింగ్కి పంపిస్తే విపిఎల్ గోడౌన్ దగ్గర ఉన్న 330 బస్తాల బియ్యం అది పీడిఎస్ రైస్గా గుర్తించడం జరిగింది. దాని మీద 6 కేసు రాసి జేసీ గారు కోర్టుకు పంపించడం జరిగింది. దాని మీద జేసీ గారు 7 కేసు పెట్టమని కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. దాని ఆదేశాల ప్రకారంగా గాజువాకలో కేసు నమోదైంది. ఆ బియ్యాన్ని నిన్న పబ్లిక్ ఆక్షన్ వేయడం జరిగింది జేసీ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా. ఇది పీడిఎస్ రైస్ కొన్న అమ్మిన చట్టరీత్యా నేరం. ఇలాంటి వాటికి ఎవరూ కూడా ప్రోత్సహించవద్దు. ఏమైనా ఉంటే మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఉంటే మాకు తెలియజేస్తే వాళ్ళ మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లు జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా కాకినాడ గోడారిగుంట మదర్ తెరిసా హై స్కూల్లో సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాట్లు చేశారు. విద్యార్థులు తమ ప్రతిభకు పదును పెట్టి పలు ప్రయోగాలు చేస్తూ నమూనాలు ఏర్పాట్లు చేశారు. సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ లో పాల్గొన్న విద్యార్థులను పలువురు అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా హెడ్ మాస్టర్ రమణ, సైన్స్ టీచర్ రామచంద్రారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. గురుగారు ఏమంటే
సిహెచ్ రమణ, పాఠశాల ఇన్ఛార్జ్ హెచ్ఎం, మదర్ తెరిసా మున్సిపల్ హై స్కూల్, గోడారిగుంట, కాకినాడ. మా పాఠశాల నుంచి నేషనల్స్కి సీడ్స్ మిషన్ లో కాస్ట్ మెటీరియల్ ఎలా తయారు చేయాలని తీసుకెళ్లి నేషనల్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ సాధించారు. దానికి మా రెడ్డి సార్ గైడ్ టీచర్గా ఉండి పిల్లల్ని అనుష్క, దీపిక, ప్రవల్లిక అండ్ బిందు నలుగురు పిల్లల్ని కూడా నేషనల్ తీసుకెళ్లారు. మా పాఠశాల స్థాయిని జాతీయ స్థాయికి చంద్రరెడ్డి గారికి అభినందన తెలియజేస్తూ, ఈ లో కాస్ట్ మెటీరియల్ని పేద రైతులకు ఎలా ఉపయోగపడాలని కొత్తగా పరిశోధనలన్నీ కూడా అంత ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద జరుగుతుంది తప్ప కింద లెవెల్ ప్రజలకి, పేద ప్రజానికి ఉపయోగపడే పరిశోధనలు జరగట్లేదు. అలాంటి ఒక అంశాన్ని తీసుకుని పరిశోధనాంశంగా దీన్ని ప్రైజ్ తీసుకోవడమే కాకుండా దీన్ని పరిశోధనాంశంగా జాతీయ లెవెల్లో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టు మా పాఠశాల సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు చంద్రరెడ్డి గారిని విద్యార్థులను అభినందన తెలియజేస్తూ, ఇవాళ జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ జాతీయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ జాతీయ దినోత్సవ సందర్భంగా పిల్లలందరూ రకరకాల మెటీరియల్ వాళ్ళకి ఐడియాస్ ఇస్తే మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్న పిల్లలు కూడా చాలా ఇన్స్పైరల్ గా మనం ఏదైనా సాధించగలరు, ఏదైనా తయారు చేయగలరు, సొంతంగా డిజైన్ చేయగలరు అనేది నిరూపణ అవుతుంది. రకరకాల డిజైన్ తయారు చేసి ఈ పాఠశాల ముందు ఈవేళ సైన్స్ డే ఎగ్జిబిషన్ మా పిల్లలను తయారు చేశారు. అందరినీ కూడా ఈ ప్రదర్శనలో తిలకించమని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ అని. నా పేరు కేఆర్ఎస్ చంద్రారెడ్డి, మదర్ తెరిసా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హై స్కూల్, గోడారిగుంటలో బయాలజీ అసిస్టెంట్ గా చేస్తున్నాను. మరి అందరికీ సైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. మరి విద్యార్థులలో సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్, సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి నేను గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి వికసిత్ భారత్ కోసం విద్యార్థులను సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేయడం అనేది ఎంతో ముఖ్యం. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మా పాఠశాలలో ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ తయారు చేశారు. వాటిలో ఒకటి అఫోర్డబుల్ మెషిన్ ఫర్ స్మాల్ స్కేల్ ఫార్మర్స్ అనే మెషిన్ కూడా మా విద్యార్థులు ఇక్కడ ప్రదర్శించారు. అందులో దానిని జి అనుష్క అనే 10వ తరగతి విద్యార్థిని ఇన్స్పైర్ నేషనల్ లెవెల్లో ప్రదర్శించడం జరిగింది. అలాగే దీపిక, బిందు, ప్రవళిక అనే 3 విద్యార్థులు ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెయిర్ ఐఐటి గౌహతిలో కూడా ప్రదర్శించి జాతీయ స్థాయిలో మొదటి బహుమతిని గెలుచుకున్నారు. సో ఈ విధంగా విద్యార్థులలో సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేయడంలో నేను దానిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం నాకు చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గంలోని పలు సమస్యలను వివరించి అభివృద్ధి పనుల కోసం నిధులు కేటాయించాలని కోరుతూ వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. అనంతరం మంత్రి సుధీర్ బాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ పై నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ ఎస్టీ యువత అభివృద్ధి కోసం జీడి మామిడి, కొబ్బరి సాగు చేస్తే బాగుంటుందని గుర్తు చేశారు. మార్కెటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఇక్కడి యువతకు ఎంతో ఉపాధి కలుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయినా సరే దాని కొద్దిగా అవగాహనతో మాట్లాడి బెస్ట్ విజన్తో నన్ను అప్రిషియేట్ చేసింది సార్. కాబట్టి సెమినార్లో పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది అప్రోచ్ సుమారు 78 టీమ్స్ ఆర్గనైజ్ చేశాను సార్. కానీ వాటి శాంక్షన్లు మాత్రమే నేను వెనకంజలో ఉన్నాను సార్. మీకు కూడా దృష్టికి పెట్టాను, మేనేజర్ ద్వారా మీరు కూడా మాట్లాడమని చెప్పారు. నేను ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ శ్రీనివాసన్ గారితో వెళ్ళినప్పుడు కూడా అవును సార్. కాబట్టి సార్ నాకు కూడా ఆలోచన ఉంది, ఎంతో మంది యువతని కాంట్రాక్ట్స్ తయారు చేయాలని, అదేవిధంగా ప్రొక్యూర్మెంట్లో ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కనుక నాకు ఇవ్వగలిగితే గుడ్ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేస్తాను సార్. ఈరోజు బ్యాంబో అనేది సుమారు 6 రాష్ట్రాలను నేను దిగుమతి చేసుకున్నాను సార్. నా ఓన్ ఎక్స్పెన్స్ దిగుమతి చేసుకున్నాను సార్. మన శాంక్షన్ ఇవ్వడే కాకుండా ఇన్ ఫ్యూచర్లో వారికి ఎగుమతి కావాల్సినటువంటి మార్కెటింగ్ వాల్యూని కనుక మనం కరెక్ట్ ప్రొక్యూర్గా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ చేయగలిగితే సార్ అది గుడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది సార్. నా ప్రాంతంలో జీడి గింజల యొక్క మార్కెటింగ్ బాగుంటుంది సార్. కొబ్బరి ఉంటుంది, తర్వాత మామిడి తోటలు అద్భుతంగా ఉంటాయి సార్. నా ప్రాంతంలో చక్కగా కల్టివేషన్ చాలా ఉంటుంది. వీటికి మినీ ఇండస్ట్రీస్ కనుక ఎస్సీ ఎస్టీస్ కనుక నా ప్రాంతంలో ఎస్టీస్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఎస్సీ ఎస్టీస్ కనుక ఒక మంచి నా ప్రాంతం ఇవ్వగలిగితే సార్ ఇది గుడ్ రిజల్ట్ చూపిస్తాను సార్. కాబట్టి ఇవన్నీ నేను అనేది సార్ ఒకటి ఫైనల్ సార్. ఎందుకంటే ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత సుమారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను సార్, చాలా మంది సెమినార్ పెట్టాను. ఈ ఎమ్మెల్యే సార్ అద్భుతం సృష్టిస్తాను. ఢిల్లీలో వచ్చాడు మనం చాలా అద్భుతంగా ఆహ్వానించారు సార్.
ఏపీలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్ష నిర్వహించారు. పరీక్షకు నిమిషం ఆలస్యమైనా కేంద్రంలోనికి అనుమతించమని ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. తిరుపతి జిల్లాలో మొత్తం 86 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయగా మొదటి సంవత్సరంకి సంబంధించి 32,213 అభ్యర్థులు పరీక్ష రాస్తున్నారు. ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ చేసిన కృషి ఫలించి ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. 4.5 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టే వంతెన నిర్మాణ పనులకు గాను అధికారులు ఇప్పటికే టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. ఫలితంగా దీర్ఘకాలికంగా నెలకొన్న సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది. జిల్లాలోని గుండుగొలను సమీపంలో గరుడ హోటల్ వద్ద జాతీయ రహదారికి NH16 వైపు నుంచి మరోవైపు వెళ్లేందుకు అవకాశం లేకపోవడంతో తరచూ ఇక్కడ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. పలువురు మృత్యువాత పడగా మరికొందరు గాయాల పాలయ్యారు. ఎంపీ మహేష్ కుమార్ ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులు మంజూరు చేయాలని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. త్వరలోనే నిర్మాణ పనులు చేపట్టి 3 నుంచి 6 నెలల వ్యవధిలో పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని అధికారులు తెలిపారు. సమస్య తెలిసిన వెంటనే స్పందించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు వచ్చేలా ఎంపీ పుట్టా మహేష్ చేసిన కృషి పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ మీరు చూస్తే హైవే సమస్యలు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇవాళ ఉంగటూరులో ఉండే హైవే, అలాగే ఇవాళ ఇక్కడ సీతాపురం దగ్గర ఉండే హైవే దగ్గర చాలామంది చనిపోతుంటే ఆ హైవేస్కి సంబంధించి NHA చైర్మన్ గారు సంతోష్ గారిని కలిసి మా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన తక్షణమే వాళ్ళు కూడా పాజిటివ్గా స్పందించారు. వచ్చే రోజుల్లో అవి కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం, హైవేకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మేము సాల్వ్ చేస్తున్నామని మీ అందరికీ తెలుపుతున్నాం. నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం నాతవరం మండలం సరుగుడు గ్రామంలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. శివరాత్రి పండుగ సందర్భంగా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ను సందర్శించేందుకు విశేష సంఖ్యలో ప్రజలు వచ్చారు. వాటర్ ఫాల్స్ సందర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా సరుగుడు వాటర్ ఫాల్స్ కమిటీ వారు అన్ని ఏర్పాట్లను చేశారు. వాటర్ ఫాల్స్ సమీపంలో నెలకొన్న శివునికి భక్తులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు. 3 రోజుల పాటు నిర్వహించే ఈ ఉత్సవాలకు విచ్చేసిన భక్తులకు సరుగుడు వాటర్ ఫాల్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భారీ అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేటలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ స్థలాన్ని ఐఓసీఎల్ కంపెనీకి కేటాయించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ స్థలాన్ని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ రాహుల్ మీనా, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ పెద్దాపురం ఆర్డీఓ రమణి పరిశీలించారు. గోకవరం రోడ్డులో టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ పక్కన పోలీస్ స్టేషన్ స్థలం ఉంది. ఆ స్థలం ఖాళీగా ఉండటంతో పెట్రోల్ బంక్ ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాలని పోలీసు శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. దీంతో అధికారులు వచ్చి స్థలాన్ని పరిశీలించారు. వారి వెంట తహసీల్దార్ జేవీఆర్ రమేష్, ఎంపీడీఓ ఏవీఎస్ చంద్రశేఖర్, రెవెన్యూ అధికారులు ఉన్నారు. నానా తిట్లు తిడుతున్నారు సార్ బాకీలు ఉన్నవాళ్ళు. యాక్చువల్గా 144 ఉంది సార్, కానీ 1.8 అండ్ మిగతాది ఎక్వేషన్ పవర్ కానీ అది సబ్ డివిజన్ రికార్డు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళు 1.44 కనబడుతుంది. వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి 1.8కి తగ్గించుకొని వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ అంటే ఉన్నారు. నేను ప్రభుత్వం పంపించానండి. దానికి వీళ్ళు డాక్యుమెంట్లోని పాస్బుక్లు ఇవన్నీ దాంట్లో మూవ్ చేసిన జరిగింది. ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ అడిగారు, అవి కూడా ఇప్పుడు తయారు చేసి సార్ మేము ఎవరిదో రాయమని లేదు సార్, మాకు రాయమన్నాం సార్. ఏం నిలబెట్టి మమ్మల్ని చంపేడు సార్. బాకీలో తినేస్తున్నారు, సొసైటీలో లోన్కి వెళ్ళారు సార్. నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో సుబ్బారాయుడుపాలెం వద్ద త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. విశాఖపట్నం నుంచి నర్సీపట్నం వైపుగా వస్తున్న భారత్ పెట్రోలియం ఆయిల్ ట్యాంకర్ సుబ్బారాయుడుపాలెం సమీపంలోకి రాగానే బ్రేకులు ఫెయిల్ అయ్యాయి. దీంతో ఆయిల్ ట్యాంకర్ వాహనం అదుపు తప్పి మాకరపాలెం వైపు వెళ్తున్న భాష్యం విద్యార్థులతో వెళ్తున్న స్కూల్ బస్సును ఢీకొట్టింది. అదృష్టవశాత్తు బస్సులో ఉన్న స్కూల్ పిల్లలకు ఏమీ జరగలేదు. అదే సమయంలో సుబ్బారాయుడుపాలెం జంక్షన్ లో బస్సు దిగిన ఒక పాస్టర్ ను పెట్రోల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టింది. కాగా తలకు బలమైన గాయం కావటంతో స్థానికులు అప్రమత్తమై ఆ వ్యక్తిని 108 వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సంఘటనపై నర్సీపట్నం అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం ఇచ్చారు. పెట్రోల్ తో ఉన్న ఈ ట్యాంకర్ నుంచి మంటలు చెలరేగుతాయనే ఉద్దేశంతో ముందు జాగ్రత్తగా ఫైర్ ఇంజన్ ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుంది. అడ్డు వచ్చేస్తున్నాడు ఆవిడ, అటు నుంచి వచ్చేస్తుంది ఆవిడ కారు. ఆగలేదంటున్నా. విశాఖపట్నంలో గల హరే కృష్ణ మూవ్మెంట్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో విశ్వశాంతి కోసం నిర్వహించిన శోభాయాత్ర అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఆనందపురంలో గల హరే కృష్ణ వైకుంఠ ఆలయంలో శ్రీ రాధా మదనమోహన్ స్వామి విగ్రహాలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవమూర్తులకు శోభాయాత్ర నిర్వహించారు. పిఎం పాలెం జంక్షన్ నుంచి శోభాయాత్ర జరిగింది. ఈ శోభాయాత్ర ద్వారా ప్రజలలో భక్తి భావన పెరిగి ప్రశాంతత వస్తుందని భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కొమ్మాదిలో గల అష్టలక్ష్మి మందిరంలో శ్రీ రాధా మదనమోహన్ స్వామి, నితాయి గౌరం, భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల విగ్రహాలకు హారతి నిర్వహించారు.
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం.